Namaskaram to all of you. My respected and beloved sister, Dr. Pradeshwari Madam, my dear friend, Dr. Raka Sudhakar, seniors like Professor Chipati and brothers and sisters. I am extremely happy to be here on this historic occasion to share some of my thoughts on this particular issue, namely economic prosperity and decentralization. You know, when Dayal advocated this integral humanism as an economic philosophy in 1965, the very same place. You know, at that time, at the global level, there were only two economic ideologies that were dominating the global scene. There was no space for the third ideology, third philosophy. So at that time, communism and capitalism, Western capitalism, was dominating the global scene. So either you have to follow this or that, otherwise you are bound to collapse. That is the reason why immediately after independence, Jawaharlal Nehru adopted the socialistic approach as the most suitable model. But all of us know what had happened to socialism. And 4 days back, one person, one very important person at the global level, he spoke like this. Exactly on 20 January 2026, globalization has failed. The Trump administration and I are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. You know, they are the advocates of globalization. They were compelling the other nations to follow this. So they themselves are saying, it has failed America. It's a failed policy and it has left America behind. You know who said this? The Secretary of Commerce, United States of America, by name Lutnick. Where did he say that? At the Global World Economic Forum at Davos. So now both the ideologies have failed. The Janmabhumis and Dharmabhumis of both the economic ideologies, they themselves acknowledge that their systems have completely failed. So it is here that we have to revisit Dayal's integral humanism as an economic and social philosophy. We all know that India, Bharat is not just another nation. We are a civilization with thousands of years of economic history. We know the details of studies that are being conducted at the global level today. You know, Angus Madison, about 20 years back, his team studied the rise and fall of different countries in the world and came up with a brilliant work called World Economic History, a Millennial Perspective, in which the main point was Bharat was the most superpower 2026 years back during the beginning of the common era. So India was contributing 32.9% to the global GDP. China was behind us with a contribution of 26.2%. So we were the top two nations in terms of economic power. And this position as an economic power continued at least for about 18 centuries, following centuries. Both these countries remaining as the superpowers. So we were a very powerful nation. Why? Decentralization was the key. So it was decentralized economy. We had small firms, sole proprietorship, family-owned organizations. We have partnership firms. We had even companies, corporate form of organizations called Srini. You know, India, Bharat was the birthplace of Srini form of organization 2,400 years back. So we had different types of organizations, but decentralization was the key. You know why both communism and Western capitalism has failed? Because both emphasize centralization. Communism through state, centralization through states. Western capitalism through markets, centralization through markets. So they advocated everything should come from the market. Both centralized approaches, but here in the Indian tradition, we always followed this decentralized approach. That is the reason why we remained as a global power for several centuries together. But unfortunately, the entry of British changed everything. Now,
the latest study by Oxfam says that in India, from India, in a period of just 135 years, between 1765 and 1900, $64.8 trillion worth of wealth was taken out of our country. 64.8 trillion. 1 trillion will be equal to 90 lakh crores. So you multiply. So much of wealth was taken out of India as a result of which we were made a poor nation. So at the time of independence, in fact even before independence, we became a very poor country. We were made a poor country. So our contribution to the global GDP was just 4% in 1950. So from 1950-51, now 2026, more than 75 years, we have traveled more than 7 decades. What happened in the previous 7 decades is very important for us to understand the development of India's journey. For about 30 plus years, Nehru government adopted the socialistic approach that was followed during the subsequent periods also. We all know the growth rate was only 3.5%. Unfortunately, the leftists blamed it on our majority religion, saying it was a Hindu rate of growth. Those fellows who advocated the socialistic approach, they themselves said it was just 3.5%. But when we compare it to the international development during those periods, 1950s and 80s, even then we were doing much better than Europe. We were comparatively on equal terms with America. So let us forget it. So after that, what happened? When the socialism failed across the world, India, the then Indian establishment, adopted globalization. Again, it is not suitable for us in many ways. So it hurt our critical sectors, as a result of which, our development process was not up to the mark as we expected. But in spite of it, India has been growing. This is the point that we have to understand. In spite of the wrong approaches, in spite of the mistakes committed by successive policy makers over the last 60 plus years, India has been growing. Why? What is the reason? This is what we have to understand now. Then only we can understand. Is emphasis on decentralization. In the contemporary global order, Indian economic system, Indian business systems are completely different, are completely unique. Our systems are based on family, community, social capital, higher savings, entrepreneurship, higher levels of entrepreneurship, and people living for the next generation. These are all our strengths. These are due to our civilizational and cultural background. I will just give you one or two examples to make you understand as to how we are a different nation. Because for the last 30 plus years, we have been going to different parts of the country, taking up field studies at the field level to find out what is exactly happening. Even today in the 21st century, the functioning of our economic system, functioning of our business system are not something out of our textbook systems. It is completely based on, related to the families, communities, and shaped by our culture. India, we always have higher rate of savings. Higher rate of savings. Even at the time of independence, after independence, when India wanted to collect data, we started it from 1950-51. What was the saving rate in the first year? 9.1%. At that time, half of our people were living below poverty line. So even when half of our people were starving for food, 9% was the saving. You take the current savings of America, Europe, they cannot even imagine 9%. So saving is always part and parcel of our life. Every family insisted on it. Spending beyond our means, spending more than what is necessary, was considered as a sin. As a result of which our savings grew in the last 15 years on an average. Our savings are more than 30% of our GDP, one of the highest saving rates in the world. So why do we save? Because families save for the next generation. Our parents, don't live for themselves. They live for us. We are living for our next generation. So it is because of this saving
our economic progress over the last 70 years was made possible. So here families play the most dominant role. It is the families that take investment decision, saving decision. Even though only one person may be operating, families plays the main important role. Here all of us have to understand the role of our mothers and sisters. Wherever we went and studied, wherever we go and study, our own entrepreneurs, our people, they acknowledge the role of mothers, sisters, grandmothers, wives. So at one point of time I had a feeling whenever I see a lady above 50 years of age, I feel like touching their feet because the entire Indian economy is driven by our own mothers and sisters. In fact, I offered a course in a university called Women in Indian Economy and Society, completely based on our studies. I will give you just one or two examples. You may have seen Arya Bhavan, Ananda Bhavan, Vasanta Bhavan hotels. It is there everywhere. The hotel promoters originally come from 4 villages in central Tamil Nadu, Trichy region. So it is they who own the hotels across the world today, all partnership firms. So when we went and studied them, they started this hotel business in the 1960s, 70s. For the initial capital, who contributed? Sisters. Married sisters go to their husband families. They nudge their husbands to fund the brothers' businesses. As a result, when we studied, 21% of the hotel owners said, "Sir, it is our married sisters who helped us to start the business through their seed money." But have we ever studied about the role of sisters in business and economy in textbooks? No. Our textbook speaks only about individuals, only about one person. But here in India, as Dindayalji said, everything is correlated. Economics is not, a human being is not just an economic unit alone. He is shaped by cultural, social and other fundamentals. I will give you another example. There are many thousands, hundreds of examples relating to mothers, wives contributing. Some of us have written about it, spoken about it in detail. I will give one example as to how even an ordinary grandmother, we always have a feeling, at least academicians, these policymakers have a feeling that the grandmothers don't know anything. What do they contribute? They are all old ladies. They might have done something in the earlier days. I will give just one example very briefly. But it happened in the 1980s, 70s. A boy of 11 years of age, he fails in his 3rd standard. Goes home, father shouts at him. Father asks, what are you going to do? We don't have enough water in our well. You have a sister to marry and there is a younger brother to you. What will you do? Boy did not know anything. Then father says, okay, 4 kilometers from our place. This village is between Avinashi and Tirupur. Avinashi is a temple town. Lord Ishwara temple is there. So he said, you go to Avinashi, I have a friend, Chettiar friend who runs a tea shop. You go there, learn the art of making tea. And after 3 months, I will come and set up a shop for you in the main road. You can somehow make a living. Boy was happy because he need not go to school. Every day he used to meet his grandmother, maternal grandmother, living 2 kilometers away from his farmhouse. So that evening also he goes to his grandmother and says, Grandma, I have failed in my 3rd standard. My father has asked me to work in a tea shop. Grandma got angry, not because he failed in 3rd standard, but because she felt, how can my grandson go and work in a tea shop? So he takes the boy, goes and fights with the son-in-law. You cannot send him to tea shop. Father asks, then what will he do? Grandma says, let him go to Tirupur to learn money and business. So son-in-laws have to accept the mother-in-law. So he said, okay, let him go. Every day he has to go to 12 kilometers this side, walking, no buses. 12 kilometers again in the evening. 24 kilometers we used to walk. He worked very hard, made some money. And after some time, 4-5 years, he thought, why don't we start our own business? So he did not have education, so he took somebody from other company who is a degree holder. Both of them start the business. He contributing money and he contributing his own
business acumen. After 2 years, one day that educated person took all the money and went. He did not know what to do. Goes home, father shouts at him, I told you 8 years back. Then he goes to his grandma, falls at her laps and cries. Grandma says, why are you worried? I have my jewelry. You go and sell it. If you want to start business, you do it next week. So he does the same thing. And then he works very hard. In fact, when he narrated his story, 3 times he got to pay 40. 3 times. And he starts his business. In those days, 1970s, early 80s, export business was everybody's dream. So he works very hard and then invests all the money that he had saved in export. He sends a big bundles to America in those days. Unfortunately, at that time, when the ship carrying his goods were going in the Iran-Iraq region, at that time Iran-Iraq war was going, a bomb fell on the ship and he lost everything. He gets the news, goes home, father again shouts, goes to his grandma. Grandma says, why are you worried? I have 2 acres of land. I will give it to you now. You start the business if you want. He does the same thing. And today he is the largest domestic player in India. If I tell the brand name, you will be able to recognize Viking brand, Anand Banyans. His name is Iswaran. So now he has business worth 2,000 crores worth of business. More than 3,000 people are working in his companies, different companies. He is the president of the South India Hosiery Manufacturers Association. Now you tell me, who runs this economy? It is our own so-called ordinary grandmothers. So it is through the affection, dedication, sacrifice of our mothers, sisters and families that our economy is moving forward. This is just an example. It is not through textbook theories Indian economy is moving. Indian businesses are moving. And Indians have enormous economic wisdom. We may not be able to know. Indians have enormous economic and business wisdom. I will give one example. Surat, if you take. Till 1960s, 70s, there was nothing. It was a small town. And today what is happening? 80% of India's processed diamond exports takes place from Surat. 80% of India's processed diamond export. What is the turnover? Annual turnover 2 lakh crores. There is another business, wholesale textile business. And Surat is the largest cloth maker in India. 60% of our polyester cloth are coming from Surat. Another 50,000 crores. So one city, 2 businesses, 2,50,000 crores. The average annual salary a Surat city person gets 17.7 lakhs per annum. One of the highest in India. Who promoted it? It is not corporates. The very ordinary Patels of Saurashtra region. Of course, some Jains were earlier doing it, they are still doing it. People from rural areas, people who do not have any business background, they are doing excellent businesses. What is required is economic sense, business sense, and dedication, and higher level of entrepreneurship. You come to the south, near our Coimbatore, there is a center, Tirupur. Till 1970s, there was nothing. It was a small town, very ordinary town. In 1985, 15 crore worth of turnover, export turnover. Today, 45,000 crores worth of knitted garment exporters are exported from Tirupur. 55% of India's exports, knitted garments export takes place from there. Domestic business, another 25 crores. So totally 70 to 80,000 crores. Who are the promoters? Very ordinary villagers from agricultural backgrounds. We conducted many studies. In fact, one study said out of the top 300 exporters, 75% of the people do not have educational qualification above SSLC, 10th standard. They all studied below SSLC only. 25% of the people had studied below 5th standard. Can you believe it? So it is our ordinary people who are competing in the international market with the companies run by Ivy League professionals from Harvard University, other universities, competing very successfully.
So it is the business sense of the ordinary Indians that we are able to emerge as an economic power today. So these examples will show as to how Indians are emerging as a global business power, economic power, through our native entrepreneurial ability. Native entrepreneurial ability. And what are the models, methods that we follow? It is not that somebody from IIM, somebody from engineering, top engineering institutions, go and tell them you do this, do that. No, they themselves develop mechanisms. I don't have time, otherwise I would have explained to you. If you see the southern Tamil Nadu, there is a community called Nada. Till about 50 years back, there were Palmyra climbers, agricultural community, that also main business, main activity, occupation was this. But today they are one of the most entrepreneurial community in India. If you take Sivakasi makes almost 70 to 80% of India's firecrackers, about 50 to 60% of matchboxes, 30 to 35% of offset printing works. Virudhunagar is an important trading center today. 60, 70 years back, very ordinary people, how did they do it? They developed a mechanism called Mahamai. They did not have funds, so they themselves developed a system. All the villagers assembled and said, each of you should give out of 1 rupee every month. You give us 2 paise for common pool of funds. They go to the Amman temple, take a vow. I will be contributing this. And that is how they mobilized funds. Today they are one of the most successful entrepreneurs, because when the formal financial systems were not helping them initially, they themselves developed a financial mechanism. It's all completely local based on our cultural background. So this is India for you. The functioning systems of India are completely decentralized today. That is why Deen Dayal said, whatever happened during the earlier century should be certainly implemented. So at the field level, if you see now, even today, much of our functioning systems are decentralized approaches. That is the reason why India is making progress. But after 2014, we all know steps are being taken to decentralize things, and all of us know when our Prime Minister Modi spoke for the first time in Red Fort 2014, August 15, he made an important announcement that he will abolish this planning commission, because planning commission was set up in 1950 based on Soviet Russia, Stalin model. They will sit in Delhi and they will plan for Vijayawada without knowing what is happening here. So as a result of it, on January 1, 2015, Niti Aayog was formed. Those of you who have time, please go through the cabinet resolution passed by the central government on January 1, 2025. The cabinet resolution said, I just quote this, while incorporating positive influences from the world, no single model can be transplanted from outside into the Indian scenario. So for the first time a government saying that we will not implement Western ideology. We need to find what is our own strategy for growth. It goes on, it says, the new institution, namely Niti Aayog, has to zero in what will work in and for India. It will be a Bharatiya approach to development. So as a result of which a lot of developments are happening, I need not tell you. For example, 12 crore new toilets, 10 crore, 57 crore Janadhan accounts, and 4 crore houses. Lot of developments are happening to bring the underprivileged sector to the mainstream, as a result of which it was reported that 25 crore people have come out of poverty in the last 10-11 years. A historic development which has never happened in independent India. So we have a government that has adopted Deen Dayal's Antyodaya model. So as a result of which, we are progressing fast as a nation. But at this point of time, what we have to understand is that the functioning systems of India are completely relevant, are completely different. It's based on our culture. So we have to recognize and acknowledge that the present system of functioning systems, functioning model
are different. The earlier government had not recognized it, but we have to recognize these functioning approaches are based on our culture. It is not just we who are saying this, different foreign studies say this. I remember one John Kenneth Galbraith, he himself was a famous economist. He was US ambassador to India when Kennedy was the president there and Jawaharlal Nehru was the prime minister here in the early 60s. After 40 years, he came back to India in 2001. And before leaving India, he gave an interview in which he said, I quote only one sentence of his words. I quote, "We have seen many years of India's progress, and that is attributable to the energy and genius of the Indian people and the Indian culture." Who says this? American economist says this. He was a person who studied Indian economy deeply because he was here for 3 years. So our systems are run through our culture. This we have to recognize, understand. Then only we can suggest what can we do to better this from our native point of view. Our Prime Minister has been emphasizing what Deen Dayal ji has said. It is time for us to decolonize our mind. It is true that at the society level, very ordinary people of India, they know what is the ground realities, so they are functioning as per the cultural thoughts that they have, influences that they have. But unfortunately, educated people like us and the policy makers who are sitting in different capital, they don't understand this. So it is time for us to tell them that we have to have a new thinking on all our developmental process, development systems. So whatever approaches that we implement from now onwards, it should be based on the Bharatiya line. Central government is already doing it, but at different levels we have to do it. Then only we can achieve what Deen Dayal ji desired. So it is only the decentralized approach that can bring economic prosperity. Both the centralized approaches, whether it is Western capitalism, it has failed America. America is the most indebted nation today in the world. It has failed Russia. So we have to understand only a decentralized approach can bring economic prosperity. Fortunately, we have the system in place, but educated people like us, policy makers, should understand the reality and try to follow our own native systems to the maximum extent, to all possible extent. So wherever required, we have to provide inputs to the people who are in the field. Thank you very much. माननीय कनकसभापति जी, वेदिक ముందున్నటువంటి పెద్దలారా, ఆత్మీయులారా, తల్లులారా, మిత్రులారా, దీన్ దయాళ్ జీ ఎక్కడైతే ఏ వీధిలో ఏకాత్మ మానవ దర్శనాన్ని ప్రవచించారో, ఏ వీధిలో ఏ మైదానంలో ప్రవచించారో అదే చోట మనము ఏకాత్మ మానవ దర్శనాన్ని పునఃసమీక్షించుకునేందుకు, పునర్దర్శించేందుకు మనం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. ఆ తరాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఈ తరాన్ని, ఇప్పటి అభివృద్ధిని చూసి ఆనందిస్తారు. ఆ తరాన్ని చూడలేనటువంటి నాలాంటి వాళ్ళు, మనలాంటి వాళ్ళు ఆనాడు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సవాళ్ల మధ్య ఈ ఆలోచనను ముందుకు తీసుకొచ్చారో అర్థం చేసుకుని పులకితులవుతారు. మిత్రులారా, దీన్ దయాళ్ జీ ఆర్థిక ఆలోచన విధానం యొక్క పునాది, దాని యొక్క కార్నర్ స్టోన్ ఏంటంటే వ్యక్తి, మనిషి, సగటు మనిషి యొక్క అభివృద్ధి, సగటు మనిషి యొక్క సమృద్ధి. ఇది వారి అన్ని ఆలోచనల కేంద్ర బిందువు. దానితో పాటు విదేశీ పెట్టుబడులు అవసరమైన రంగంలోకి రావాలి. కాల్గేట్ కోసమో, లేకపోతే టూత్ పేస్ట్ కోసమో, టంగ్ క్లీనర్ కోసమో, సబ్బు కోసమో విదేశీ పెట్టుబడులు ఈ దేశంలోకి రాకూడదు. ఇది వారి ఆలోచన. దానితో పాటు వారు ప్రభుత్వము మొత్తము అన్ని సంస్థల యాజమాన్యాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడం, ఏదైతే స్టేట్ క్యాపిటలిజం అంటామో దానిని ఆయన చాలా దృఢంగా గట్టిగా వ్యతిరేకించారు. దీన్ దయాళ్ జీ ఒక పుస్తకం రాశారు. ఆ పుస్తకం పేరు 2 Plans.
162 రూపాయలకి అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. దయచేసి చదవండి. మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక, రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికల యొక్క ప్రగతిని ఆయన సమీక్షించారు ఆ పుస్తకంలో ఆయన చెప్తారన్నమాట. ఒక స్వయంవరం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్వయంవరంలో రాకుమారి పూలమాల పట్టుకుని వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ యువకులు అయినటువంటి రాకుమారులందరూ నిలబడి ఉంటారు. ఆ అమ్మాయి తన దగ్గరికి రాగానే కుర్రవాడి ముఖం వెలిగిపోతుంది. కానీ అమ్మాయి ఒక నిమిషం చూసిన తర్వాత పక్కవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి తన ముఖం కాస్త మాడిపోతుంది. రెండో వాడి దగ్గరికి వెళ్తుంది. వాడి దగ్గర కూడా మాల వేసి మాల పట్టుకుని అలా చూస్తుంది. ముందుకు వెళ్తుంది. వాడి మొహం ముందు వెలుగుతుంది, తరువాత మరుగుతుంది. ఇలా ఆయన ఈ పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పూలమాల పట్టుకున్నటువంటి రాకుమారితో పోల్చాడు. ఇందుమతి అని కాళిదాసు రాసినటువంటి సాహిత్యంలో ఉంది. ఒక్కొక్క రంగము, ఆర్థిక రంగము, వ్యవసాయ రంగము, పారిశ్రామిక రంగము, గ్రామీణాభివృద్ధి నుండి ఇవన్నీ కూడా యువరాజులు పాపం వచ్చి మాల వేస్తుందేమో మెడ ముందుకు పెడతారు, ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, ఆ ముఖం కాస్త మాడిపోతుంది. ఆ రకంగా ప్రణాళికలు లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోయాయని చెప్పి ఆయన 2 ప్లాన్స్ అనే పుస్తకంలో దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయజీ రాశారు. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయజీ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన పారిశ్రామికీకరణకు వ్యతిరేకి కాదు, కానీ ఉద్యోగాలను కొల్లగొట్టేటటువంటి, ఉపాధిని తొలగించేటటువంటి పారిశ్రామికీకరణకు వ్యతిరేకి. అదేవిధంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకృతం కావాలన్నటువంటి ఆలోచన వారిది. స్వదేశీ దృక్పథంతో ఈ దేశం యొక్క ఆర్థిక విధానాలు ఉండాలి అన్నది వారి ఆలోచన. అదేవిధంగా ఈ దేశానికి సంబంధించిన విధి విధానాలను నిర్ణయం చేసేటప్పుడు ఈ దేశపు సంస్కృతిని, జీవన విధానాన్ని, ఇక్కడి ఆలోచించే పరిస్థితిని, ఇక్కడి ప్రజల యొక్క వ్యవస్థలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చేయాలని చెప్పి ఆయన అన్నారు. అదేవిధంగా ఆయన ఒక మాటలో చెప్పాలన్నట్టయితే దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు ప్రాగ్మాటిక్, వ్యవహార చాతుర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ప్రాగ్మాటిక్, అక్కడ ఏది అవసరం అది చేయాలి. హి వాజ్ నెవర్ డాగ్మాటిక్, కేవలం పిడివాదాన్ని పట్టుకుని మార్క్స్ ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి ఇలా చేయాలి, లెనిన్ ఇలా చెప్పాడు కాబట్టి ఇలా చేయాలనేటటువంటి పిడివాదాన్ని ఆయన ఏనాడు ప్రోత్సహించలేదు. ఆయన డబ్బు విషయంలో ఒక మాట దీన్ దయాళ్జీ పదే చెప్తూ ఉండేవారు. డబ్బు మనిషిని శాసించరాదు. అదే సమయంలో డబ్బు లేకపోవడం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఉండడం మంచిది కాదన్నారు. ఆయన అన్నటువంటి మాట ఏంటంటే అభావ్ ధన్ కా అభావ్ బురా హై. డబ్బు యొక్క లోటు, డబ్బు లేని తప్పు. ప్రభావ్ ధన్ కా ప్రభావ్ भी उतना ही बुरा है. డబ్బు జీవితంలోని అన్ని రంగాలను శాసించడం కూడా అంతే తప్పు అన్నది దీన్ దయాళ్ చెప్పారు. మన శాస్త్రాల్లో కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తూ వచ్చేవాళ్ళు. డబ్బు సంపాదించడం మన శాస్త్రంలో ఏ రోజు, మన పెద్దలు ఏ రోజు కూడా తప్పుగా భావించలేదు. 2 చేతుల న్యాయ మార్గంలో సంపాదించమని చెప్పారు. యజ్జీవ్యతే పునరపి ప్రతితం మనుష్యైః విజ్ఞాన శౌర్య గుణ విభవాది గుణైస్సమేతు తన్నామ జీవితమిహ ప్రవదంతి సంతః కాకోపి జీవతి చిరాయ వరించబుంతే. కాకిలాగా పేదరికంలో, దరిద్రంలో 100 సంవత్సరాలు జీవించి లాభం ఏమిటి? బ్రతికినట్లయితే విజ్ఞానంతో, అంటే ఒక నాలెడ్జ్ సొసైటీగా, శౌర్యముతోటి ఒక సెక్యూర్ సొసైటీగా, విభవము అంటే ఒక ప్రాస్పరస్ సొసైటీగా జీవించాలి అని చెప్పి మన పూర్వులు ఏదైతే భావించారో ఆ ఆలోచనని దీన్ దయాళ్జీ ఏకాత్మ మానవ దర్శనం ద్వారా ఈ గడ్డలోనే, ఈ నేలలోనే, ఇక్కడే ఆయన 1965లో మన ముందుంచారు. అయితే ఆర్థికాభివృద్ధి ఈ దేశంలో ఎలా జరుగుతుంది? ఈ దేశపు ఆర్థికాభివృద్ధికి పునాది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సగటు సాధారణ ప్రజానీకము, వాడిలో ఉన్నటువంటి తెలివితేటల ఆధారంగానే, వాడిలో ఉన్నటువంటి వ్యాపార దక్షత కారణంగానే, వాడిలో ఉన్నటువంటి వినూత్నతను ఆవిష్కరించుకునేటటువంటి సామర్థ్యం ద్వారానే దేశము అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆయన చెబుతూ, ఆయన ఈ దేశం యొక్క
ఆర్థిక విధానాలను, ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వాటిని వికేంద్రీకరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందాక కనకసభాపతి గారు చెబుతూ ఈ దేశంలో అటువంటి అనేక క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి, అనేక సమూహాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. దాదాపు 3000 సమూహాలు, క్లస్టర్స్, ఎకనామిక్ క్లస్టర్స్ ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా ఇవన్నీ కూడా స్థానిక సామర్థ్యం మీద, స్థానిక ఉద్యమశీలత ద్వారా, స్థానిక పెట్టుబడి ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేటటువంటి విధానాలు, వాటి ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశం అభివృద్ధి చెందింది అని చెప్పి వారు సూరత్ యొక్క వజ్రాల పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడారు. నేను మీకు ఇటువంటివే 2-3 ఉదాహరణలు ఇస్తాను. మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటివి. మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి కడియం ఉంది. కడియంలో 11 గ్రామాలలో, కేవలము 11 అంటే 11 గ్రామాలలో పెద్దగా చదువు అది నేర్చుకున్నటువంటి సాధారణ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ నర్సరీలను నడిపిస్తారు. ఈ నర్సరీలను నడిపించే శిక్షణ వాళ్ళకు లేదు, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. జపాన్లో ఒక కొత్త వెరైటీ రాగానే దాని యొక్క హైబ్రిడ్ని కడియపు లంకలోనో, బురిలంకలోనో, లేకపోతే సావరంలోనో 2వ రోజున తయారు చేస్తారు. 11 గ్రామాలలోని 3500, కేవలం 3500 ఎకరాలలో పెద్దగా విద్య లేనటువంటి వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి నర్సరీ వ్యాపారము ఈరోజు దేశ విదేశాలకు వెళ్తున్నది. దేశంలోనే కాదు, విదేశాలకు కూడా వెళ్తున్నది. 20,000 మంది వ్యక్తులకు ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నది. మిత్రులారా, అవే కుటుంబాలకు చెందినటువంటి కుర్రవాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత సాయంత్రము ఉత్తలోకి ఎక్కించేసేసి సప్లై చేయగా మిగిలిపోయినటువంటి మల్లెపూలని వాటిని తీసుకుని ఆ హైవే పక్కన చిన్న దుకాణాలు పెట్టుకుని వాడి కాలేజీ చదువులకి కావలసిన డబ్బుని సంపాదించుకుంటాడు. మన కడియంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ఉదాహరణ ఇది. దాదాపు ఈరోజు కడియంలో చదువు రాని వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి నర్సరీలలో MBAలు చదివినటువంటి వాళ్ళు, ఐవీ లీగ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి స్థానికత, స్థానిక ఇనిషియేటివ్, స్థానిక ఉద్యమశీలత, స్థానిక పెట్టుబడుల ఆధారంగా వచ్చినటువంటి ఈ ప్రగతి ఏదైతే ఉందో, కడియం మీద చాలా అధ్యయనాలు జరిగినాయి మిత్రులారా. ఈ అధ్యయనాలు ఏవి కూడాను కడియంలో ఉన్న వాస్తవ సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసే దిశగా జరగలేదు. కడియంలో అనేక కష్టాలు ఉన్నాయి, అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి కొన్ని నెగిటివ్ కథనాలు మాత్రమే వచ్చినాయి. కడియంలో 1 ఎకరానికి పెట్టుబడి 8,06,000 అయితే ప్రతి ఎకరానికి రాబడి 23,77,000 రూపాయలు. అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ బాపట్ల వాళ్ళ యొక్క అధ్యయనం ఇది. కడియపులంక, సావరం, మురమండ, బుర్రిలంక, వీరవరం, వేమగిరి, ఈ గ్రామాలు ఈరోజు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంత సహకరిస్తున్నాయి, ఎంత దోహదం చేస్తున్నాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అదేవిధంగా ఇచ్చల్ కరంజీ అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉందండి. మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న పట్టణం ఉంది. ఆ పట్టణం యొక్క మొత్తం జనాభా 4,30,000. ఈరోజు యాజ్ వి స్టాండ్ 4,30,000 జనాభా ఉన్నటువంటి ఇచ్చల్ కరంజీలో చీరలు నేస్తారు. 9 నవ్వారీ సారీ అంటారంటే 9 గజాల చీర అన్నమాట. ఈ 9 గజాల చీరను నేసేటటువంటి అక్కడి కార్మికులు ప్రతి ఏడాది 270 కోట్ల మీటర్ల చీరలు ఉత్పత్తి చేస్తారండి. 11,773 కోట్ల రూపాయల వార్షిక ఆదాయం వస్తుంది. దాదాపు 150 కోట్లు ప్రతిదినపు లావాదేవీ. ఇచ్చల్ కరంజీ సాంగ్లీ పక్కన ఉన్నటువంటి చిన్న పట్టణం అది. అక్కడ ఉన్నటువంటి జమీందారు గారు, రాజు గారు అక్కడ వస్త్ర పరిశ్రమను ప్రారంభించారు. ప్రారంభించేసరికి ఇది ఈరోజు దాన్ని మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ఇచ్చల్ కరంజీని. అదేవిధంగా ఇండోర్ ఉంది. ఇండోర్లో మహారాణి అహల్యాబాయి హోల్కర్ 1860లో స్వయంగా ఒక చీరను నేసి, చీరను తయారు చేసి
ఈ రకమైన చీరని ఆమె ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ చీరల్ని మహేశ్వర్ శారీస్ అంటారు మిత్రులారా. మహేశ్వర్ శారీస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాటి బార్డర్స్ని బుగిడీ బార్డర్ అంటారు. ఆ చీరను అటు కట్టుకోవచ్చు, ఇటు కట్టుకోవచ్చు, అంటే రెండు వైపులా కట్టుకోవడానికి వీలున్నటువంటి చీర అహల్యాబాయి హోల్కర్ డిజైన్ చేస్తే ఈరోజు $7.29 బిలియన్ దాని యొక్క లావాదేవీ మహేశ్వరి చీరలవి అహల్యాబాయి హోల్కర్ ప్రారంభించినటువంటివి. ఈ రకంగా ఉదాహరణలు ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు. తమిళనాడులోని శివగంగై జిల్లాలో ఒక 86 గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి వైశ్యులు మిత్రులారా, వైశ్యులు ప్రపంచంలోని అన్ని చోట్లకి వెళ్ళారు. ఆ ప్రాంతాన్ని నాటుకోటై చెట్టియార్స్ అంటారు వాళ్ళు. ఈరోజు మనం కాళహస్తి మందిరానికి వెళితే కాళహస్తి మందిరము పూర్తిగా ధ్వంసమైన తరువాత దానిని పునర్నిర్మించినటువంటి వాడు నాటుకోటై చెట్టియార్. ఇలాంటి పారిశ్రామిక ఉద్యమశీలత ఉన్నటువంటి వాడు నా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు. మనలో ఎందరికీ తెలుసు, మన తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి చెందినటువంటి మత్స్యకారులు ఒకానొక సమయంలో రంగూన్ దాకా వెళ్ళేవాళ్ళు. రంగూన్లో వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదించి తిరిగి వచ్చిన తరువాత ఇక్కడ వ్యవస్థల్ని నిర్మాణం చేశారు. అలా వెళ్ళొచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి 900 ఎకరాల భూమిని వేద పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడం కోసం కాకినాడలో ఇచ్చారండి. MSN చారిటీస్ అని ఈ రోజు కూడా దాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఉద్యమశీలత నాటుకోటై చెట్టియార్కి ఎంత ఉందో మన మత్స్యకారులు అగ్నికుల క్షత్రియులకి కూడా అంతే ఉంది. ఈ ఉద్యమశీలతను గుర్తించి దానిని బయటకు తీసుకుని రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ తన యొక్క డీసెంట్రలైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మాట్లాడినప్పుడు ఈ డీసెంట్రలైజేషన్కి సంబంధించిన బీజ రూపపు విధానాన్ని ప్రస్తుతీకరించారు. దానిని విస్తరించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం మన దేశంలో బ్రాస్ కావాలంటే జామ్నగర్కి వెళ్తాము, అదేవిధంగా మా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పెంబర్తికి వెళ్తాము. పెంబర్తి బ్రాస్ ఈరోజు కూడా ఫేమస్. చీర్యాల పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి, చీర్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఫ్రెస్కోలు పెయింటింగ్లు ఈరోజు కూడా ఫేమస్. కొండపల్లి బొమ్మలు, ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలను వికేంద్రీకరించి అభివృద్ధి చేసినట్లయితే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది. ఇందాక వారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రోజుకి కూడా ఈ దేశంలో 45% ఉపాధి చిన్న పరిశ్రమల నుంచి ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి లోకల్ క్లస్టర్స్ నుంచి వస్తుందన్నటువంటి విషయాన్ని వారు మనకి చెప్పారు. అదే విషయం వాస్తవానికి నేను కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. మన భారతీయ వాణిజ్యం కానీ వ్యాపారం కానీ ఆర్థిక లావాదేవీలకు పునాది ఏమిటి? మనది ప్రకృతి ఆధారితమైనటువంటిది. రెండవది మనది లేబర్ ఇంటెన్సివ్, ఎక్కువ చేతులకు పని లభిస్తుంది. మూడవది స్థానిక పెట్టుబడులు. నాలుగవది మనది సంబంధాల ఆధారంగా కుటుంబపరమైన, కులపరమైనటువంటి, సామాజిక వర్గపరమైనటువంటి సంబంధాల ఆధారంగా ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థలు వస్తాయి. చిన్న ఉదాహరణ, వారు చెప్పిన ఉదాహరణ యొక్క కొనసాగింపు. 1921లో తూత్తుకుడి అనే గ్రామంలో నాడార్ జనసంఘం అనేటటువంటి ఒక నాడార్ కులానికి చెందినటువంటి సంస్థ సమావేశమై మనకు రుణాలు ఇచ్చేందుకు ఒక బ్యాంకు కావాలని చెప్పి బ్యాంకుని నిర్మాణం చేశారు. ఆ బ్యాంకు ఈ రోజు కూడా తమిళనాడులోని అత్యుత్తమ బ్యాంకుల్లో ఒకటి ది మర్కంటైల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ తమిళనాడు అనే పేరుతోటి అది ఉంటుంది. ఆ రకంగా శివకాశికి వచ్చినట్లయితే శివకాశిలో అయ్యనాడార్, షణ్ముఖ నాడార్ అనేటటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు మొత్తము ప్రారంభించారు. వారి కులం వారికి బాసటగా నిలబడింది. ఇందాక ఈ రకమైనటువంటి స్థానిక తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి స్థానిక వనరుల ఆధారంగా వాళ్ళకు కావలసిన స్కిల్డ్ లేబర్ని తయారు చేసుకుంటారు. వారు శివకాశి గురించి చెప్పారు. శివకాశిలో ఎవరైతే అక్కడ ప్రింటింగ్ పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ మహిళలకు గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి 10th ఫెయిల్ అయినటువంటి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు పనిని నేర్పిస్తారు, వాళ్ళకి క్వార్టర్స్ కల్పిస్తారు.
వాళ్ళకు జీతం ఇచ్చేటప్పుడు జీతంలో కొంత భాగాన్ని పట్టుకుని దాన్ని బ్యాంకులో వేస్తారు. బ్యాంకులో వేసిన తర్వాత వాళ్ళ వివాహం జరిగినప్పుడు ఆ బ్యాంకులో వేసిన డబ్బుకి యాజమాన్యం కూడా కొంత డబ్బు కలిపి వాళ్ళకు ఒక సంసారాన్ని, ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ఇస్తారు. ఏ ప్రైవేట్ ప్రావిడెంట్ ఫండో లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఏదైతే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వంటి పదాలతో సంబంధం లేకుండా తమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మన సంస్కృతి ఆధారంగా, మన జీవన విధానం ఆధారంగా మనము పనిచేసినట్లయితే మనము అభివృద్ధి చెందగలము. మీకు ఒక చాలా తమాషా ఉదాహరణ ఇస్తాను. గతంలో కూడా విజయవాడలో చెప్పింది. అస్సాంలో కార్బీ అంగ్లాంగ్ అనే జిల్లా ఉంది. అందులో కార్బీ తెగ అనేటువంటి తెగ ఉంది. చాలా వెనకబడిన తెగగా వాళ్ళు భావిస్తారు. ఈ కార్బీ తెగలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వాళ్ళ ఆర్థికాభివృద్ధి కోసము ప్రభుత్వము 500 కోట్లతో 5 సంవత్సరాల ఒక ఆర్థికాభివృద్ధి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అందులో భాగంగా వాళ్ళకి ఆవులనిచ్చి, ఆవులను ఎలా మేపాలి, ఆవుల పాలు ఎలా పితకాలి, ఆవులను చీడపీడలు రాకుండా ఏం చేయాలి, ఇదంతా కూడాను 5 సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత 5 ఏళ్ల తర్వాత ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనాలిసిస్ చేయడానికి నిపుణులు వెళ్ళారు. 5 సంవత్సరాల తరువాత 500 కోట్ల ఖర్చు తరువాత ఇన్ని శిక్షణల తరువాత కార్బీ ప్రజల జీవన విధానంలో ఇసుమంత కూడా మార్పు రాలేదు, కొంచెం కూడా మార్పు రాలేదు. అదేమిటి అని చెప్పి అప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక్కసారిగా మొత్తం అధ్యయనం చేయడం మొదలుపెట్టింది. డబ్బులు వచ్చాయా? వచ్చాయి. పంపిణీ జరిగిందా? జరిగింది. కార్బీకి అందిందా? కార్బీ తెగ ప్రజలకు అందింది. వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టారా? పెట్టారు. మరి ఆవులు తీసుకున్నారా? తీసుకున్నారు. మరి అభివృద్ధి ఎందుకు జరగలేదు? ఎందుకు జరగలేదంటే కార్బీ ప్రజలు ఆ ఆవులని అదే గ్రామంలో ఉండే నేపాలీలకు ఇచ్చేశారు. ఎందుకు నేపాలీలకు ఇచ్చేశారు? ఎందుకంటే నేపాలీలు సహజంగా స్వతస్ఫూర్తంగా పశుపాలకులు. విరాట్ రాజు రాజ్యానికి చెందినవాడు కాబట్టి వాళ్ళకి పశు సంపదే అసలు సంపద. ఉత్తర గోగ్రహణం, దక్షిణ గోగ్రహణం మనం అందరం చదివాము. మరి మీకు ఇచ్చిన ఆవుల్ని మీరు నేపాలీలకు ఎందుకు ఇచ్చారయ్యా అని అంటే అప్పుడు కార్బీ ప్రజలు చెప్పారు, ఏమండి మా సంస్కృతిలో మా జీవన విశ్వాసం ఏంటంటే ఆవు పాలు దూడకు మాత్రమే చెందినవి, మేము తాగకూడదు. మేము తాగకూడదు కాబట్టి ఈ ఆవు పాలతో వ్యాపారం ఎలా చేస్తాం మేము, కాబట్టి మాకు అక్కర్లేదు అన్నారు. అంటే ఆ సంస్కృతిని కార్బీ ప్రజల యొక్క విశ్వాసాలు, వాళ్ళ జీవన విధానము, వాళ్ళ జీవన వైశిష్ట్యాన్ని తెలియకపోతే 500 కోట్లు గంగలో కలిసిపోయింది, అభివృద్ధి జరగలేదు. కాబట్టి సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ దేశంలో అత్యంత కఠినమైన పేద పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా, దరిద్రం ఉండి మొత్తం ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోయింది, ప్రపంచమంతా మునిగిపోతుందన్న సమయంలో కూడా, యావత్ ప్రపంచము ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న సమయంలో 2025 దీపావళికి ఈ దేశంలో ప్రజలు 6.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల టపాకాయలు పెట్టారు. 6.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. ఈ దేశంలో దేవాలయాన్ని చుట్టి సమాజంలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాల ఆధారంగా ఇక్కడ ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఎకానమీకి ఎప్పుడెప్పుడు అది ఢీలా పడుతుందో అప్పుడు దానికి బూస్ట్ ఇచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ వస్తుంది. అయ్యప్ప దీక్ష చేసేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కనీసము 5,000 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తాడు ఈ 40 రోజుల మండల దీక్షలో అని కనుక భావిస్తే, దాదాపు 1 కోటి మంది ప్రజలు ప్రతి సంవత్సరం అయ్యప్ప దీక్ష చేస్తున్నారు. తమ అయ్యప్ప దీక్ష ద్వారా, తమ ఇరుముడుల ద్వారా, అందులో ఉన్నటువంటి కొబ్బరి చిప్పల ద్వారా, ఆ గుప్పెడు బియ్యం ద్వారా వాళ్ళు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి కావలసినటువంటి టానిక్ ని, ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దీన్ దయాళ్ ఈ విషయాన్ని సమాజానికి చెప్పారు. భారతీయ ప్రజలలో ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి మేధా సంపత్తి, చాలా సాధారణంగా కనిపించేటటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశంలో వ్యాపారం గురించి ఆలోచించగలరు. ఒక గోశాల ముందు ఒక యువతి ఒక ఆవుని పెట్టుకుని ఉంది. ఆమె పక్కన అక్కడ
ఆవుని కట్టేసింది, ఇక్కడ కొంత పచ్చిగడ్డిని పెట్టుకుని ఉంది. వచ్చిపోయే వాళ్ళకి చెప్పింది, అమ్మాయి వాళ్ళ గోపాష్టమి, మీరు దయచేసి ఆవు గడ్డి వేయండి అండి. ఎంతమ్మా అంటే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు ఏదో చెప్పింది. భక్తులు తమ జేబులో ఉన్నటువంటి బలం ఆధారంగా ఎంత వీలైతే అంత తీసుకున్నారు. తీసుకున్న తర్వాత ఆవుకి పెట్టారు. సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఈ అమ్మాయి జేబు నిండిపోయింది. ఎందుకంటే గడ్డి ఆమె పొలంలోదే, ఆవు ఆమెదే. కాబట్టి ప్రజలు మొత్తం ఉంటారు వచ్చి ఇచ్చినటువంటి దానివల్ల ఆమెకు ఆర్థిక ఆదాయం వచ్చింది. భారతీయ బిజినెస్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ భారతీయ బిజినెస్ మోడల్ కానీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మోడల్ కానీ ఇక్కడి వ్యాపార ఉద్యమశీలతకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నో ఉదాహరణలను మనము ఇవ్వవచ్చును. ఉదాహరణకి ఈ రోజుల్లో అనేక విషయాల్లో ఈ రకమైనటువంటి ప్రేరణాస్పదమైనటువంటి విషయాన్ని మనం తెలియజేయవచ్చును. మోదీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఏకాత్మ మానవ దర్శనం యొక్క మూల పునాది అయినటువంటి డీసెంట్రలైజేషన్, వికేంద్రీకరణను పాటిస్తోంది. ఈ వికేంద్రీకరణ అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? 1977లో జనతా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు రాజస్థాన్లో భైరవ్ సింగ్ షెకావత్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అంత్యోదయ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. గ్రామంలోని అత్యంత అట్టడుగు పేదలు 5గురిని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ 5గురికి అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి వచ్చేసారి ఇంకొక 5గురిని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రకంగా 5 సంవత్సరాల్లో 25 కుటుంబాలని దారిద్ర్య రేఖ దిగువ నుంచి పైకి తీసుకుని రావాలి. ఈ ఎంపిక ఎవరు చేయాలి? ఎంపిక ప్రభుత్వ అధికారి చేయడు. ఎంపిక ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు చేస్తారు. దాని నుంచే గ్రామ సభల కల్పన, పంచాయతీరాజ్లో గ్రామ సభ ఏడాదికి 2 సార్లు నిర్వహించాలన్నటువంటి నియమము అంత్యోదయ నుంచి వచ్చిన దుర్వినియోగం అవుతున్నది వేరే విషయం. ఈ అంత్యోదయ ద్వారా ఆ ప్రభుత్వం 5 ఏళ్ళు నిలబడలేదు, కానీ ఆ గ్రామ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి జరిగింది. దీనిని దేశ విదేశాల్లో వాళ్ళు అధ్యయనం చేశారు. యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా పేదరిక నిర్మూలన కోసం ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది, నరేగా. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మహాత్మా గాంధీ కూడా దాని పేరు నరేగా. పూర్తి ఫామ్ తక్షణం గుర్తు రావడం లేదు. ఈ నరేగా స్కీమ్లు 100 రోజులు పని చేస్తే ఇంత డబ్బు ఇస్తారు. ఆ డబ్బు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి లబ్ధిదారుల చేతికి వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ డబ్బులు పడ్డ తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇది వ్యవస్థ. కూలీలను పెట్టవలసిన చోట యంత్రాలతో పని చేయించి కాంట్రాక్టర్ లాభాలను తీసుకున్నారు. పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినటువంటి డబ్బులు ఎన్ని చోట్ల పోస్టల్ అధికారులు నరేగా డబ్బులని దుర్వినియోగం చేశారు, అసలైన లబ్ధిదారులకు అందించలేదన్నటువంటి ఆరోపణలు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే నరేగా స్కీమ్లో హృదయము లేదు, పేదల పట్ల తపన ఉన్నది, కానీ పేదలను వాస్తవంగా ఎలా చేయాలన్నటువంటి ఒక వ్యూహం లేదు. పర్యవసానంగా ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకంటే ఆ స్కీమును తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి బెల్జియంకి చెందినటువంటి ఆర్థికవేత్త. ఆయన పేరు జాన్ డ్రీజ్ పేరు, DREZE. ఆయన తన పాశ్చాత్య దేశపు ఆలోచనలతో తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్ కాబట్టి అది విఫలమైంది. అంత్యోదయ సఫలమైంది. ఈ అంత్యోదయ పునాదుల మీదనే ఈ దేశంలో మన కొత్తగా ఉన్నటువంటి 2014లో వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వము పనిచేస్తున్నది. అంత్యోదయ స్పిరిట్, డీసెంట్రలైజేషన్ అనేటటువంటి అనుభూతి ఆధారంగా, ఈ స్పిరిట్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. మనందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, కోవిడ్ వచ్చే సమయానికి మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరము 50,000 PPE, పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ని మనం దిగుమతి చేసుకునేవాళ్ళం. కోవిడ్ రాగానే, లాక్డౌన్ కాగానే మన ప్రభుత్వంలోని 6 మంత్రిత్వ శాఖలు కూర్చుని ఆగమేఘాల మీద పనిచేయడం వల్ల 1100 యూనిట్స్ని, PPE తయారు చేసేటువంటి పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేసే 1100 యూనిట్లను తయారు చేశారు. కోవిడ్ టైంలో యావత్ ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు పోయిన సమయంలో ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేయడం ద్వారా 5 లక్షల అదనపు ఉద్యోగాలని కల్పించగలిగింది ప్రభుత్వం. కాబట్టి వికేంద్రీకృత విధానం ద్వారా ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలన్నీ కలిసి ఈ PPEలను డెవలప్ చేసింది. దానికి మరొక ఉదాహరణ మనం ముద్ర యోజనకి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్
కళ్ళు చెదిరేలాంటి స్టాటిస్టిక్స్. 52 కోట్ల రుణాలను ఇప్పటి వరకు ముద్రా బ్యాంకు ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో 32.61 లక్షల కోట్ల రూపాయల డిస్బర్స్మెంట్ జరిగింది. దీనిలో లబ్ధిదారుల్లో 70% మంది మహిళలు, తొలిసారి రుణం పుచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు. దీనిలో ప్రతి నిమిషానికి 200 లోన్స్ ఇస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. దాదాపు 62 కోట్ల మంది ప్రజలకు ఉపాధి లభించింది. ఇది డీసెంట్రలైజేషన్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది. ప్రభుత్వము అనుసరించవలసినటువంటి సరైన విధానాలు అనుసరించడం వల్ల జరిగింది. వాటన్నిటికీ పునాది ప్రేరణ ఏకాత్మ మానవ దర్శనము. మన ముందు ఛత్రపతి శివాజీ పరిపాలనకు సంబంధించిన 3 ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి, ప్రభుత్వము ఎనేబులర్గా ఉండాలి, ప్రభుత్వము ఫెసిలిటేటర్గా పనిచేయాలి. ఆ విషయం ఛత్రపతి శివాజీ సమయంలో ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంది, శివాజీ ఫ్రమ్ స్వరాజ్ టు సురాజ్. దీన్ని కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి కీర్తిశేషులు అనిల్ మాధవ్ దవే గారు ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో రాశారు. తెలుగు అనువాదం కూడా అందుబాటులో ఉంది. దానిలో ఆయన చెప్తారు, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ డిసెంబర్ 7, 1671న సంగమేశ్వర్ అనే ప్రాంతానికి సుబేదార్గా ఉన్నటువంటి నరహరి ఆనందరావుకి ఒక లేఖ రాస్తాడు. ఆ లేఖ ఏమని రాస్తాడంటే, ఆనందరావు, నువ్వు నీ ప్రాంతంలో ఉప్పుని దిగుమతి చేసుకునేందుకు, ఉప్పును కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చే వాళ్ళ మీద చాలా ఎక్కువగా పన్నేస్తున్నావు. ఇంత ఎక్కువగా పన్ను వేయడం వల్ల ఉప్పు కొనాలనుకున్నటువంటి వాడు ఒక 2 కిలోమీటర్లు ముందుకు వెళ్తే అక్కడ బర్దేశ్ అనే ప్రాంతం ఉంది. బర్దేశ్ అంటే గోవా. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి గోవాని ఆ రోజులో మరాఠీ భాషలో బర్దేశ్ అనేవాడు. ఈ బర్దేశ్కి వెళ్ళి తక్కువ ధరకి ఉప్పు కొంటున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు పన్నులు ఎక్కువగా వేయడం వల్ల నీ దగ్గర కొనవలసినటువంటి మన రాజ్యపు ప్రజలు బర్దేశ్కి వెళ్తున్నారు. బర్దేశ్లో ఉప్పు కొనడం వల్ల పోర్చుగీస్ వాడికి గుర్తకీసులకి లాభం జరుగుతున్నది. కాబట్టి నువ్వు సుంకాన్ని తక్షణమే తగ్గించు అని చెప్పి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు తన సుబేదారికి ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు. కాబట్టి ప్రభుత్వ విధానాలు ఏ రకంగా ఉండాలి, ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజల సమృద్ధి తన సమృద్ధి అని భావించాలి, దీనిని చెప్పేటటువంటిదే ఈ ఉదాహరణ. ఇలాంటిదే రెండవ ఉదాహరణ, ఛత్రపతి శివాజీ సమయంలో నాణాలు ముద్రించేవాడు. ప్రతిపశ్చంద్రలేఖేవో వర్ధిష్ణు విశ్వవందిత సాహసునో శివశేషాం ముద్రా భద్రాయ రాజతే అనేటటువంటి రాజముద్రతోటి ఆయన బంగారు నాణాలు వచ్చేవి. ఈ బంగారు నాణాలని చూసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. మేము కొత్తగా సూరత్లో ఒక మింట్ని తయారు చేశాము. ఈ మింట్లో నాణాలు చాలా చక్కగా, నునుపుగా, సాఫ్ట్గా, అందంగా వస్తాయి. మీ అక్షరాలు చాలా బాగుంటాయి. మీ ప్యాకేజింగ్ బాగాలేదు, మేము చాలా బాగా ప్యాకేజింగ్ చేస్తాం. ఇదిగో మా నాణాలు, బ్రిటిష్ వాడి నాణాలు, ఇదిగో మీ నాణాలు, మీ నాణాల యొక్క నాణ్యత సరిగ్గా లేదు. కాబట్టి మాకు మీరు గనక మీ నాణాలను ముద్రించే అవకాశం ఇస్తే మేము చక్కటి నాణ్యత కలిగినటువంటి వాటిని మేము ముద్రించి ఇస్తామని చెప్పారు. ఛత్రపతి శివాజీ వాళ్ళని అడిగారు, ఆ ముద్రించేటటువంటి ముద్రణ యంత్రాన్ని, దాంతో పాటు పని వాళ్ళను మాకు ఇచ్చి మా వాళ్లకు ఈ ముద్రణ కళను నేర్పించండి అని అడిగారు. ఇంగ్లీష్ వాడు ఒప్పుకోలేదు. ఒప్పుకోకపోతే శివాజీ అన్నాడు, పర్వాలేదు, నా నాణాల యొక్క నాణ్యత బాగాలేకపోయినా పర్వాలేదు, దీనిలో అక్షరాలు సరిగ్గా కనపడకపోయినా పర్వాలేదు, మా నాణాలను మేము చలామణి చేసుకుంటాము, మా నాణాల ముద్రణ బాధ్యత మీకు ఇవ్వము. మేక్ ఇన్ ఇండియా. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏదైతే మేక్ ఇన్ ఇండియా, నువ్వు రఫైల్స్ తయారు చేస్తావా, మా బెంగళూరులో తయారు చేయి. నువ్వు డ్రోన్లు తయారు చేస్తావా, ఇజ్రాయెల్ యొక్క డ్రోన్లు బెంగళూరులో తయారవుతున్నాయి. మనకు కావలసిన విధానంలో మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి మేక్ ఇన్ ఇండియా. టెస్లా భారతదేశంలోకి రావాలనుకుంటుంది. మోదీ గారు మాట్లాడుతున్నారు, కౌగిలించుకుంటున్నారు, ఆలింగనం చేస్తున్నారు, ఫోటోలు దిగుతున్నారు, ఫేస్బుక్లో పెడుతున్నారు. టెస్లాని రానివ్వడం లేదు. ఎందుకంటే బయట అసెంబ్లీ చేసి కేవలము ముద్ర వేసే టెస్లా నాకు అక్కర్లేదు. మూడవ ఉదాహరణ, ఛత్రపతి శివాజీ జీవితానికి సంబంధించి శివాజీ దగ్గర ఆ కాలంలో యుద్ధం చేసే సమయంలో మందుగుండుని దాచేటటువంటి పెద్ద పెద్ద గోదాములు ఉండే, వాటిని అంబర్ ఖానాలు అనేవాడు.
అంబర్ అంటే మందుగుండు. ఈ అంబర్ని దాచేటటువంటి అంబర్ని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ, దాంతో ఫిరంగి గుళ్ళు తయారు చేయడం కానీ, వాటిని దూర్చడం కానీ, ఈ పనిని చేయడము అపవిత్రంగా హిందువులు భావించేవాడు. పర్యవసానంగా ఈ దేశంలోని రాజపుత్ర రాజు నుంచి మరాఠా రాజు దాకా, మైసూరు మహారాజు దాకా అందరూ హిందూ రాజుల దగ్గర మందుగుండుని ఆపరేట్ చేసేటటువంటి వాడు అహైందవుడు, నాన్ హిందూ. ఛత్రపతి శివాజీ దీన్ని మార్చాడు. లేదు, మీరు ఈ కళను స్వీకరించాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి హిందువుల చేత మందుగుండు తయారు చేసేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేయించారు. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి డిపెండెన్సీని, పఠాన్లో లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, తుర్కిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళ ఆధిపత్యము మన సైన్యాల మందుగుండు మీద ఏదైతే ఉందో దానిని తొలగించారు ఛత్రపతి శివాజీ. కాబట్టి మోదీ ప్రభుత్వం దీని నుంచి ప్రేరణ పొంది డీసెంట్రలైజేషన్ చేస్తున్నది. కొన్ని ఉదాహరణలు మీ ముందు ఉంచుతాను. ఉదాహరణకి నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఒక పథకం అండి మోదీ ప్రభుత్వంలో. 10 రాష్ట్రాలలోని 12 ఇండస్ట్రియల్ సిటీల నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ దాని చుట్టూ ఉండేట్టుగా. అదేవిధంగా పిఎం మిత్ర పార్క్స్, అంటే మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్స్టైల్ రీజనల్ అపరెల్ పార్క్స్ అండి, 4445 కోట్లతోటి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటటువంటి ఒక క్లస్టర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సాగర్మాల అండ్ పోర్ట్ లింక్డ్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్, 37 పోర్ట్ లింక్డ్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్, 14 కోస్టల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. హైడ్రోజన్ వ్యాలీ, ఈ దేశంలో నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ లో భాగంగా 4 హైడ్రోజన్ పార్కులను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది. వీటన్నిటికీ కావలసినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్, రోడ్ కనెక్టివిటీ కోసము పిఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ నడుస్తోంది. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ నడుస్తున్నాయి. ఎంఎస్ఎంఈలకు అనేక ఇన్సెంటివ్ నడుస్తున్నాయి. ఇదే విధంగా నార్త్ ఈస్ట్ కోసం ఉన్నతి అనే స్కీమ్ ఉందండి. నేను ఈశాన్య భారతదేశంలో పనిచేశాను కాబట్టి నాకు కొంత ఇంట్రెస్ట్. ఉత్తర పూర్వ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్కీమ్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించిన 38,000 క్లస్టర్స్, 8,41,41,000 హెక్టేర్లకు ఈరోజు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ తీసుకొచ్చేటటువంటి పనిని మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తోంది. అదే సమయంలో కేవలం అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, సంక్షేమం కూడా చేయాలని చెప్పి 33 సెక్టార్లలో 312 స్కీములను మోదీ ప్రభుత్వం నడుపుతోంది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలోని అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వాటి అభ్యున్నతి ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశానికి అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఆత్మగౌరవం కావాలి. ఆత్మగౌరవం వస్తే ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం వస్తే ఆత్మనిర్భరత వస్తుంది. ఆత్మనిర్భరత వచ్చినట్టయితే వికసిత భారత్ సాధ్యమవుతుంది. ఈ వికసిత భారత్ అనే లక్ష్యం కోసం పనిచేసే మన మార్గంలో దీన్ దయాళ్ యొక్క బోధనలు మనకి ప్రేరణ. ముగింపులో కంచి పరమాచార్య వారు చెప్పినటువంటి ఒక మాటతో నేను నా కథనాన్ని ముగిస్తాను. కంచి పరమాచార్య గారు 1947 ఆగస్టు 15 నాడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి వారు ఒక మాట అన్నారు. ఈరోజు మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, కానీ ఫ్రీడమ్ రాలేదు. మనము ఫ్రీడమ్ దిశగా వెళ్ళాలన్నట్లయితే దానికి కావలసిన మొదటి మెట్టు ఇండిపెండెన్స్ అన్నారు. కాబట్టి ఈ దేశ ప్రజలకు ఇండిపెండెన్స్ 47లో రావచ్చును, కానీ ఎప్పుడైతే వికేంద్రీకరణ జరిగి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగి అట్టడుగున ఉన్న వ్యక్తికి అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి ఫ్రీడమ్ సాధ్యమవుతుంది. ధన్యవాదాలు.